Yes, we are live. You can start. Good evening, everyone. This is your host for the evening, Archita Goswami. And on behalf of the entire Enajari team, I would like to welcome everyone present in this session. And today's session is with Mrs. Rupa Hazarika. Before we proceed to the session, I would like to give a brief introduction about the team Enajari. Enajari is a non-profit organization which was started in the year 2017 by Mr. Milind Datta. It is an organization which engages and promotes various initiatives that are striving for social change, owning leadership skills, and building entrepreneurship capabilities in the Northeast and including Assam. For the past few months, we have been engaging with speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in the region. Before we start, I would like to give a short information that today's session will be continued in both English and Assamese language, but we will be preferring mostly the local language of the region, that is Assamese. So before we proceed, I would like to give a short description about Mrs. Rupa Hazarika. Mrs. Rupa Hazarika is the founder and president of the Destination, an NGO which is working on mental health and awareness. She is also a member of the Assam State Commission for Protection of Child Rights. And before we proceed to ma'am, I would like to also give a short introduction about Destination. Destination is an NGO founded in the year 2005 in the month of June. As I said, it is the founder, Mrs. Rupa Hazarika is the founder of the organization. She has started this organization in her own residence. It works for the welfare of the mentally challenged children and adults, and also those people who are homeless. They try to provide accommodation to those homeless people, and in their 3 shelter homes run by them. They are also working for advocacy and awareness on mental health, child rights, women empowerment, and environment. Now, proceeding to ma'am. বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ যাত্ৰাটো কেনেদৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিলে আৰু আপোনাৰ এই ধাৰণাটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ হেঁপাহটো কেনেকৈ জাগিলে সেইখিনি বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই কোৱাৰ আৰম্ভণিতে মই এনাজৰীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু এনাজৰীৰ ফাউণ্ডাৰ মিলন দত্ত মোক যোগাযোগ কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা পায়েল আৰু সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ পাৰ্টিচিপেণ্টকো তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই 2005ত ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ মেম'বোৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু চলি আছে। হেল্ল' ৰূপা মান। ভিডিঅ'টো হেৰি হৈ আছে ন, মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ ৰবা। মই এবাৰ আহিছে এবাৰ আপুনি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাওকচোন ভিডিঅ'টো। হয়, এতিয়া আহিছে। হয়, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মোক শুনা পালেনে বাৰু সকলোৱে? তাৰমানে অলপ টেকনিকেল এৰৰ আছিলে, এতিয়া দেখা পাইছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া আহিছে। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এনাজৰীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়ালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনাজৰীৰ ফাউণ্ডাৰ মিলন দত্ত আৰু এনাজৰীৰ পায়েল, যোনে মোক আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ যোগাযোগ কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে, সকলোকে আৰু সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰীক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যোনে আহিছে অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ডেষ্টিনেশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে ডেষ্টিনেশ্যন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, আৰম্ভ হৈছিলে 2005ত, 2005 চনত। আৰু হেল্ল' মেম। Payal, we can put her flyer. Yeah. মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ Okay.
সৰু ল'ৰাটোৰ বহুত পিছতহে জন্ম হৈছিলে গতিকে সি তেতিয়া মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ দৰে আছিল আৰু সি আছিলে এটা মানে মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড আছিলে আৰু সি বহুতখিনি সমস্যা তাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে সি ইন্টেলেকচুৱেলি ডিসেবল আছিল লগতে তাৰ এপিলেপসিৰ বহুত প্ৰবলেম আছিলে সি অলপ অটিষ্টিক ফিচাৰ্সও তাৰ আছিলে চেৰিব্ৰেল পালচিৰ আছিলে গতিকে সকলোখিনি লয় তাৰ মানে যথেষ্ট কমপ্লিকেটেড সিচুৱেশন আছিলে সি কিন্তু যদিও সি দেখাত শাৰীৰিকভাৱে তাৰ একো প্ৰবলেম নাছিলে দেখাত এটা সুস্থ সবল মানে লৰাৰ দৰে আছিলে কিন্তু মানে সি যেহেতু ইন্টেলেকচুৱেলি ডিসেবল আছিলে গতিকে মানে সি মানে সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ মানুহক যিখিনি মানে মানে সুবিধা লাগে মানে সেই বস্তুখিনি মানে কি কৰিব পৰা নাছিলে মানে তেতিয়া মানে সি তাক মানে আমি খুব মৰম কৰিছিলো মোৰ এটা ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰা তাৰপিছত তাৰ অবিহনে তাক মানে মই সি যে এটা মানে স্পেচিয়েল চাইল্ড মানে সেই কথাটো একচেপ্ট কৰোতে মানে মোৰ মনত মানে বহুত সময় লাগিছিল আৰু সি এটা মানে জাৰ্নিৰ দৰে আছিলে মানে বহুত যাত্ৰাৰ শেষতহে মনে গৈ মই একচেপ্ট কৰিলো যে সি এটা মানে সাধাৰণ শিশু নহয় সি এটা ল'ৰা নহয় সি এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড আৰু তাক মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ হলে মানে বহুতখিনি মানে তাক মানে জানিব লাগিব তাক বুজি পাব লাগিব আৰু সি মানে জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে তাক আচলতে মানে সহায়ৰ দৰকাৰ হ'ব তাক মানে খুব মানে খুব মানে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব সেই সকলোখিনি কথা বুজি উঠাৰ পিছত মই ডেষ্টিনেশ্যন তেতিয়া মানে ভাবিলো যে যিহেতু তাক লৈ মই গোটেই জীৱন থাকিব লাগিব আৰু মানে এই যাত্ৰাৰ মানে শেষ কৰিব লাগিব মানে এনেকুৱাকে শেষ কৰিব লাগিব যাতে সি জীৱনত হয়তো সি জীৱনত যাতে সকলো পায় এটা সাধাৰণ শিশু হেল্ল' শুনা পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে বাইদেউ শুনি আছো শুনিছে ন তাৰপিছত সি আচলতে যেতিয়া এজন সাধাৰণ শিশুৰ পৰা আমি যিখিনি বিচাৰো বা সি যিখিনি জীৱনত সিও যাতে সেই সকলো যাতে কেতিয়াও অনুভৱ নকৰে যে তাৰ জীৱনত কিবা কম হৈছে সি সকলোখিনি দিব পাৰো সেই তেনেকুৱা মন লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী আছে বা তাৰ মানে সকলোৰে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী তাৰ নিচিনা প্ৰবলেম তেওঁলোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন বা তেওঁলোকে যদি একেলগে থাকে মানে একেলগে লগ পায় কাৰণ তেওঁলোককো এখন মানে পৃথিৱীৰ দৰকাৰ কাৰণ তেওঁলোক সদায় মানে অকলশৰীয়া তেওঁলোক সদায় হয় মাক বাপেক মাক দেউতাক বা নিজৰ ঘৰৰ কোনোবা গাৰ্জিয়ানৰ লগতে থাকে বা এটা মানে তেওঁলোকৰ এটা মানে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড লাইফ এটা থাকে কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে নিজে মুকলিভাৱে নিজে মানে চলা ফিৰা কৰি নিজে মানে সিদ্ধান্ত লৈ তেওঁলোকে কিবা এটা যে কৰিব পাৰে মেম আপোনাৰ মাতটো ভাঙি ভাঙি আহিছে শুনিছেনে বাৰু এতিয়া এতিয়া শুনিছো হয় এটা ভিডিঅটো অফ তেনেকে ভাবিছো মানে তেতিয়া মানে ভাবিলো যে আপুনি কন্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব হয় মানে সিহঁতকে এখন পৃথিৱী দৰকাৰ সিহঁতৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একেলগে থাকিব হাঁহি মেলি ফূৰ্তি কৰিব একেলগে তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি মানে তেওঁলোকক লাগে পঢ়া শুনা হওক বা যেনে ধৰণৰ তেওঁলোকক ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ সকলোখিনি যাতে
জীৱন সমস্যা গতিকে এই সমস্যাটোৰ কাৰণে তাক মানে জীৱনৰ মানে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে বা সকলো সময়তে তাক এটা মানে সাপোৰ্ট সিস্টেম এটা লাগিব আৰু মই থকা সময়খিনিত মই তাক সেই সাপোৰ্ট খিনি মই দিলো তাৰ লগত থাকিলো কিন্তু মোৰ অবিহনে তাৰ কি হ'ব সেয়া মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলো যে সি কেনেকে থাকিব কি কৰিব আৰু কাৰো ওপৰত আসলে বিশ্বাসো হোৱা নাছিল যে মই তাক যেনেদৰে চাইছো যি কৰিছো কোনোবাই হয়তো চাব পাৰিব নে নোৱাৰে গতিকে এই কথাবিলাক ভাবি ভাবি মানে খুব অস্থিৰ হৈ যাওঁ আৰু তেতিয়াই মানে লাহে লাহে সেই ডেষ্টিনেশ্যন মানে ভাবিলো যে এটা মানে এটা ডেষ্টিনেশ্যন লাগে সিহঁতক মানে সিহঁতে য'ত নিৰাপদে নিশ্চিন্ত মনে সিহঁতে থাকিব পাৰে আৰু কোনোবা থাকক নাথাকক এনেকুৱা এটা মানে গঢ়ি উঠক এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশ Hello. Hello, ma'am. নেটৱৰ্ক ইছ্যুটো বহুত আহিছে পায়েল তেখেতৰ সব আদাৰ এপ্লিকেশন বোৰ অফ আছে বুজিছা মই এবাৰ কল দিব এটা পাৰিম কৰিম okay যাতে সকলোকে হয় আৰু সেই কাৰণে মানে ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিলো মোৰ ঘৰতে মোৰ ল'ৰাৰ লগতে আৰু sorry ৰূপা মেম আপোনাৰ ভয়েসটো কাটি কাটি আহিছে তো আপোনাৰ সেল ফোনেদি কৈছে যদি আপোনাৰ সেল ফোনত যিবোৰ আদাৰ এপ্লিকেশন আছে সেইবোৰ অফ কৰি ল'ব পাৰিব নেকি হয় মই চাইছো মই অকমান জায়গাটো চেঞ্জ কৰি লৈছো তেনেকে যদি এই WhatsApp বা বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশন অন আছে সেইবোৰ যদি অফ কৰি ল'ব পাৰে খালি যোনটোৱে যদি অন থাকে তেতিয়া বেণ্ডউইথটোৱে হেৰি হ'ব এতিয়া শুনা পাইছেনে বাৰু এতিয়া কিন্তু কাট খাই যায় কাট খাই আহিছে ন হয় তো বাকি এপ্লিকেশন যদি আপনি ফোনৰ পৰা অফ কৰি ল'ব পাৰে খালি জুমটো অন কৰি থাকক ইয়াৰ পৰা নাপাইছে শুনা পাইছেনে ইয়াৰ পৰা হয় মেম পাইছো পাইছে ন হয় মানে নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম দি আছে হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ মই ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিলো মানে মই প্ৰথমতে মানে এটা এডভাৰটাইজ দিলো যে এনেকুৱা যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰোবাৰ ঘৰত আৰু কোনোবাই যদি অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকক মানে চোৱা চিতাৰ দৰকাৰ বা তেওঁলোকক কিবা ট্ৰেইনিং বা একেলগে এটা মানে কোনোবাই তেনেকে দিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এটা এডভাৰটাইজ কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছতে মানে মই বিভিন্ন জাগাৰ পৰা তেনেকুৱা মানে খবৰ পালো আৰু ইয়াতো গুৱাহাটীতো পালো লিজা বুলি এগৰাকী প্ৰথম মানে এনেকুৱা মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সমস্যা থকা এগৰাকী ছোৱালী তেনেকে যোগাযোগ কৰিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে মানে ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ল আৰু তাতে মই প্ৰথম তেওঁলোকক মই ইনভলভ আছিলো তেওঁলোকক মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়াত চোৱা চিতা সেই সকলোবোৰ কৰা আৰু তাৰ আগতে মই আচলতে ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন তাৰ এটা মই ডিপ্ল'মাও কৰিছিলো গতিকে মোৰ সেইখিনি বিষয়ত অলপ হ'লেও মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল যে তেওঁলোকক কেনেকে চাব লাগে বা তেওঁলোকক কেনেকে একাডেমিক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবিলাক তেওঁলোক দিব পাৰি গতিকে সেই সকলোখিনি মই আৰু কেইগৰাকীমান মই তাতে শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগ কৰিলো কেয়াৰটেকাৰ নিয়োগ কৰিছিলো ঠিক তেনেকে মই মানে ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিলো তাৰপিছত আৰু সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকে খবৰ পালো বিভিন্ন জাগাৰ আৰু বহুতে আহিলে তেনেকুৱা এটা মানে চাৰ্ভিচ বিচাৰি তাৰপিছত লাহে লাহে আমি পদক্ষেপ ললো
যোনখিনি হোমলেছ এবান্ডন মানে আচলতে আমি পিছলৈ অনুভৱ কৰিলো যে মানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোক যিহেতু মানে ইন্টেলেকচুৱেলি তেওঁলোক মানে কেপেবল নহয় তেওঁলোকৰ কিবা এটা ডিচিশন লোৱাত বা কিবা এটা নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কৰাত গতিকে তেওঁলোক আজি যদিও তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ মানুহ আছে যদি কালিলে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক বা তেওঁলোকক যোনে চোৱা চিতা কৰে ক্লোজ ৰিলেটিভ যদি কাৰোবাৰ নাথাকে কোনোবাৰ ঢুকায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু ৰাস্তাত হয়তো ঘৰৰ পৰা কেতিয়াবা মিচিং হৈ অহা বা এবান্ডন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই কাৰণ তেওঁলোকক যিমান আমি কোনোবাই তেওঁলোকক টকা পইচা দি বা কিবা আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিলেও তেওঁলোকৰ সেই ইণ্টেলেকচুৱেলি সেই কেপেবিলিটিটো নাই যে তেওঁলোকে নিজকে নিজে কেনেকে সুৰক্ষা দিব তেওঁলোকে নিজকে নিজে কেনেকে মানে বচাই ৰাখিব গতিকে মানে সেই কাৰণে যেটো মানে হোমলেছ বা মিসিং চিলড্ৰেনৰ হওক বা ডাঙৰ মানুহৰ হওক এডাল্ট পাৰ্সনৰে হওক সেই প্ৰজেক্টটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো যাতে কোনোবা ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা বা যাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা মানুহকো যদি সাৰ্ভিসৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আমি ডেষ্টিনেশনত আনো আৰু আমি ইয়াতে ৰাখো গতিকে এনেকে ৰাখোতে আমাৰ ডেষ্টিনেশনৰ প্ৰায় 3টা হোম হল এতিয়া তাতে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে ডাঙৰ মানুহ থাকে আৰু যিবিলাক আমাৰ মিসিং হয় ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁলোকে কেনেকে থাকিব লাগে কি কৰিব লাগে নাজানে বা কলৈ যাব তেওঁলোককো আমি মানে সাপোৰ্ট দিছো তেওঁলোকৰ সেই আমি এখিনি কাম তেওঁলোকৰ কৰি আছো ইয়াৰ উপৰিও আমি সময়ে সময়ে তেনেকুৱা যিবিলাক এৱেৰনেছ মানে এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ কেনেকুৱা দায়িত্ব হ'ব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি সময়ে সময়ে আমি এৱেৰনেছ কৰো কিবা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হওক মিটিং হওক বা ওয়ার্কশপ সেমিনার ট্রেনিং প্রগ্রাম বিলাক বিশেষকৈ যেনেকুৱা আৰ্লি আইডেন্টিফিকেশন আৰ্লি ইন্টাৰভেনশন সেইবিলাকৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় যে কেনেকৈ সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰি যে কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি তেওঁলোকক আমি কেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰভেনশনৰ যোগেদি তেওঁলোকক মানে এই তেওঁলোকৰ যোনখিনি সমস্যা সেইখিনি কমাব পাৰি আৰু তেওঁলোকে যাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱালৈকে এটা ভালদৰে তেওঁলোকে এটা মানে তেওঁলোকে এটা ভাল এটা বিকাশ হয় তেওঁলোকৰ ভালদৰে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰোপৰিও যোনবিলাক মানে আৰ্লি ইন্টাৰভেনশনত মানে আমি প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স বিলাকৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় যেনেকে প্ৰেগনেন্ট অৱস্থাত মানে কেনেকে এগৰাকী মানে মাতৃয়ে কেনেধৰণে মানে এটা ভ্ৰূণ এটা কেনেকে তেওঁলোকে মানে যত্ন ল'ব লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰবেবিলিটি থাকিব পৰা যে এটা বাচ্চা হয়তো যদি ভালদৰে তেওঁলোকৰ মানে কেয়াৰ লোৱা নহয় ভ্ৰূণ অৱস্থাত তেওঁলোকৰ দৰকাৰী নিউট্ৰিচন হওক বা তেওঁলোকৰ মাতৃগৰাকীৰ মানে মেণ্টেল হেলথ এটা মানে মানসিক যাতে তেওঁৰ ভাল এটা সুস্থিৰতা থাকে যাতে তেওঁ ভাল চিন্তা কৰিব পাৰে এটা ভাল শিশুৰ জন্ম হয় গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সেইবিলাকৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ইত্যাদি কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত কৰা হয় শিশুবিলাকৰ বিভিন্ন অধিকাৰৰ বিষয়ে এই শিশুসকলে কেনেদৰে এটা সুস্থ সবল বাতাবৰণৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰখিনি লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে তেওঁলোকে এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমাৰ ডেষ্টিনেশনৰ ফালৰ পৰা সময়ে সময়ে তেনেকুৱা ধৰণে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাক কৰি থকা হয় ইয়াৰ উপৰিও অলপতে আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ এটা আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সহাৰি বুলি এটা আমাৰ মানে এটা কনসেপ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই সহাৰিৰ জৰিয়তে মানে সমাজৰ যাতে প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালী যেটো এতিয়া আমাৰ সমাজৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ এটা মানে পৰিস্থিতি হৈছে যে ড্ৰাগ এবিউজ বা ড্ৰাগ এডিকশন সাবস্টেন্স এবিউজ যাক কোৱা হয় হেতুৰ মতে যেনেকে ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখা পাওঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত পঢ়া আজিকালি ড্ৰাগৰ প্ৰতি আসক্ত হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ হাৰ্ড ড্ৰাগছ লয় কিছুমানে হয়তো ভাং গাঞ্জা কানি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকো লয় আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাকত মানে আসক্ত হয় তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো তেওঁলোকৰ মানে ভৱিষ্যত প্ৰায় ধ্বংস হোৱাৰ নিচিনা হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি উঠিব লাগে
তেওঁলোকে মানে পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে বা আন তেওঁলোকৰ যোনবিলাক ক্ৰিয়েটিভ কামত মনোনিৱেশ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়াৰ যোনখিনি মূল সময় সেই সময়খিনিতে তেওঁলোকে মানে আচলতে ডাইভাৰ্ট হয় আৰু এনেকুৱা মানে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি তেওঁলোকৰ জীৱন ধ্বংস হয় গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কেনেকৈ আমি বচাব পাৰো তেওঁলোকে নিজক কেনেকে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে নিজক কেনেকে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি এতিয়া সঁহাৰি বুলি যোনটো নতুনকৈ এটা মানে প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেইটোৰ পৰা আমি মানে চেষ্টা কৰি আছো যে গোটেই অসমৰ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে সকলোকে আমি ইনভলভ কৰিব পাৰো আৰু তেওঁলোকে নিজে বুজি উঠিব পাৰে যে এই কামবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সঁহাৰি যোগেদি আমি মানে এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু এইদৰে আমাৰ মানে ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাম কাজবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ টিমত আছে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে বিক্ৰম সিং তেখেতেও যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাম কাজবিলাক ভালদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সুস্থভাৱে কৰি উঠাত তেখেতো এজন যথেষ্ট উৎসাহী মানে তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তাৰোপৰিও আমাৰ টিমত আছে চুমকি বৰা ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডেষ্টিনেশ্যনৰ পেৰিন খ্ৰীষ্টফাৰ তেখেত প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৰত্না চেতিয়া তাৰোপৰি আমাৰ টিমত অনিতা আগৰৱাল তেনেকে বহুত গৰাকী এডভাইজাৰ আছে এক্টিভ আৰু সকলোৰে এটা মিলিত প্ৰচেষ্টাত মই বিচাৰিম কাৰোবাৰ হয়তো নাম এই মুহূৰ্তৰ নাম ক'বলৈ মানে থাকি গৈছে তথাপি এটা সমূহ প্ৰচেষ্টাত মানে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত আমি মানে কেনেকৈ যাতে সমাজৰ আমি প্ৰতিটো যাতে ভাল কাম আগবাঢ়ি যোৱাত আমি অলপ হলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰো পাৰ্ট ল'ব পাৰো তাৰ বাবে সকলোৱে কাম কৰি আছে ধন্যবাদ বাইদেউ এইখিনিতে এটা কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আমি সকলোৱে জানো এটা সংস্থা বা এটা অনুষ্ঠান আমি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বা কামটো আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো তেনেস্থলত আমি সকলোবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আপুনি যেতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম পদক্ষেপটো লওঁতে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে নেকি বা যদি হৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আজি এই পৰ্যায়ত ডেষ্টিনেশ্যন একচুৱেলি মই মোৰ নিজৰ মানে অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ম বা মোৰ নিজৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি কৈছো যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো বা কাম কৰিবলৈ আমি ভাবো যে এইটো কৰিম এই কামটো কৰিম তেতিয়া আচলতে আমাৰ যোনখিনি মানে নেতিবাচক দিশ আছে বা সম্ভাৱনীয় যিখিনি বিপদ আপদ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি মানে প্ৰথমতে চকুলে নাহে প্ৰথমতে সেই যে পজিটিভ আশাৰ ৰেঙনিটো সেইটোহে মানে আমাৰ চকুলে আহে যে আমি এইখিনি কাম কৰিম এইখিনি এনেকে কৰি যাম আৰু ঠিক তেনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰা হয় আচলতে আৰু সেই সময়ত থাকে বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে যেনেদৰে হয়তো হ'ব পাৰে মানুহৰ আৰ্থিক এটা খুবেই দৰকাৰ হয় তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদ আপদ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰজেক্ট ৱাইজ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে কি হ'ব পাৰে বিপদ আপদ তেনেকুৱা গতিকে কিন্তু সেই বস্তুটো প্ৰথম যেতিয়া ফ'কাছ কৰা হয় কিবা এটা পজিটিভ কাম কৰিবলৈ তেতিয়া ঠিক পজিটিভিটিটোৱে চকুলে আহে গতিকে মানে নেতিবাচক মানে হেৰিখিনি দিশখিনি খুব মানে কম চকু ৰখা যায় বা কম আহে ওচৰলে আৰু মানে কি হয় কাম কৰোঁতে সদায় মই মানে ভগৱানক মই ভৰসা কৰি ভগৱানক চিন্তা কৰিয়ে প্ৰতিটো কাম কৰোঁ আৰু ভাবো যিহেতু এটা মানে ভাল কাম কৰিবলৈ যেতিয়া হাতত লৈছো ভাল কাম কৰিবলৈ যেতিয়া ইচ্ছা কৰিছো তেতিয়াহ'লে ভগৱানে ডেফিনেটলি সেই কামটোত সহায় কৰিব আৰু যেতিয়া ভগৱানে কিবা এটা কাম মানে সহায় কৰিব ভাল কাম এটা আগবাঢ়ি যাব তাত ডেফিনেটলি যোনখিনি আমাৰ আখুৱা থাকিব বা নেতিবাচক দিশ থাকিব সেইখিনি মানে নিজে নিজে হয়তো আঁতৰি যাব আৰু ঠিক তেনেদৰে কামবিলাক আগবাঢ়ি দেখা পাওঁ কেতিয়াবা হয়তো কিবা যদিও ভুল হয় খুব তেনেকুৱা লেখত ল'বলগীয়া ভুল নহয় অলপ কিবা এটা যদিও খেলি মেলি হয় কিন্তু সেইটোৰ এটা সমাধান বিচাৰি পোৱা যায়
বা আৰু মানুহৰ খুব সাপোর্ট পোৱা যায় আমি ভাবো মানুহৰ হয়তো সাপোর্ট পোৱা নাযাব যেতিয়া মই যেতিয়া ডেষ্টিনেশন স্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ লাগিছিল ডেষ্টিনেশন সেই সময়ত এটা পায়োনিয়াৰ অনুষ্ঠান বুলি ভাবিব লাগিব কাৰণ যিবিলাক ইন্টেলেকচুৱেলি ডিসেবল মানুহ আছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে তেতিয়া সেই সময়ত 2005ত মানে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক লৈ কাম কৰা মানে খুব কম সংখ্যকহে চাগে অনুষ্ঠান আছিলে বা এইটো এটা মানে খুব এটা মানে যে কৰিবলগীয়া কাম বুলি কোনো ভবা নাছিলে তেতিয়া যেতিয়া মই কামটো কৰিছিলো তেতিয়া মই লাগিছিল মইনো কি কৰো কেতিয়াবা তেনেকুৱা লাগে কিনো কৰিব লৈছো এই ল'ৰা-ছোৱালীক চোৱা চিতা মানে যথেষ্ট দৰকাৰ তেনে দিগদাৰো আৰু প্ৰব্লেমৰ মানুহে বা কি ভাবিব তেনেকুৱা নিচিনা সেইবিলাক আহে কিন্তু মই দেখিলো মানুহৰ যি মৰম মানুহৰ যি সাপোর্ট মানে যোনে যেনেকে গম পালে আহি মানে সকলোৱে যেনেকে মানে একো নহলেও এখাৰি মানে মানে সহাৰি খুলপ তেওঁলোকৰ মাত তেনেকে দিয়ে মানে যিটো উৎসাহ দিলে আৰু তেনেকেই ডেষ্টিনেশন গৈ থাকিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিপদ আপদ মানে ঠিক তেনে ধৰণে মানে পোৱা নাছিলো আৰু কেতিয়াবা যদি কিবা পোৱাও যায় কিবা এটা যদি ভয় লাগে মনত বা কিবা এটা শংকা থাকিব পাৰে বা কিবা এটা আহি পৰে বিপদ তেতিয়া ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কৰা নাযায় তেতিয়া ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় আৰু ভগৱানে সেইখিনিয়ে কোনোবা হয়তো মানুহৰ ৰূপত বা কিবা প্ৰকাৰে সেই বস্তু সেই যোনখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মানে সময়মতে দিয়ে গতিকে এটা ভাল কাম কৰিবলৈ গলে যেতিয়া কামটো ভাল কৰা যায় তেতিয়া ভগৱানে তাত সহায় কৰে সেইটোৱে বিশ্বাস কৰো আৰু ময়ো ভাবো সকলোৱে সেইটো কৰা উচিত আৰু তেতিয়া আমি নিজে নিজৰ সমাধানখিনি আমি আচলতে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিচাৰি পাওঁ হয় বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি এতিয়ালৈকে আজি 2005 চনৰ পৰা আপুনি কামটো কৰি আহিছে গতিকে নিশ্চয় আপুনি আবেগিকভাৱেতো বহুতখিনিয়ে জড়িত হৈ আছে ডেষ্টিনেশ্যনৰ প্ৰতিজন তাত থকা প্ৰতিজন শিশু বা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সৈতে গতিকে এনেকুৱা আজি ইমান বছৰে এনেকুৱা কিবা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে নেকি যিটো আপোনাৰ বাবে খুবেই আবেগিক বা খুবেই চিৰস্মৰণীয় নিচিনা হৈ পৰিছে আবেগিকটো ডেষ্টিনেশ্যনৰ আচলতে প্ৰতিটো সময়ে প্ৰতিটো কামত থকা সময়খিনি প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আচলতে আবেগিকেই হোৱা যায় আবেগিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব প্ৰথম কাৰণ ডেষ্টিনেশ্যন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা প্ৰথম যোনটো পৰিঘটনা সেইটোৱে এটা আচলতে আবেগিক মুহূৰ্ত গতিকে সেইটোৰ লগত যেতিয়া কাম কৰি থকা হয় মানে এনেকুৱা হয় এটা নিৰ্দিষ্ট আবেগিক বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা মানে এটা কাৰণ গোটেই সময়খিনি আবেগিক ইভেন মই নহয় মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন মতে কলিগ তাতে যোনে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট চুমকি হওক পেৰিন চুমকি এটা কন্দাটো তাই প্ৰায় অভ্যাসেই হৈ গ'ল দেখা পাওঁ আৰু তাই মানে কিবা এটা ধৰা কাম বা কিবা এটা ক'বলৈ গ'লেও তাই মানে ইমোচনেল হৈ যায় যোনটো মোৰ আগতে আছিলে ময়ো তেনেকুৱা সময়ে সময়ে হৈ যায় গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি এটা ল'ৰা-ছোৱালীক কেয়াৰ লওঁ বা এটা ল'ৰা-ছোৱালী লৈ যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা গান এটা চাওঁ তেতিয়াও আমাৰ মনটো আচলতে মানে ভৰি পৰে যে ইমান ধুনীয়াকে গাইছে ইমান হেৰি গৈছে তেনেকুৱা কিবা এটা শিকালে কোনোবাই যদি ভাল হ'ল তেনেকুৱা ধৰণে কিবা এটা আমি চেলিব্ৰেট কৰিলো বিহু কৰিলো আমি সিহঁতক লৈ সেই সময়খিনিও এটা মানে যিমানে ফূৰ্তি নহওক তাৰ মাজত যেন এটা আবেগ মানে জড়িত হৈ থাকে গতিকে তাত থকা আচলতে সকলো সময়খিনি প্ৰতিটো মুহূৰ্তই প্ৰতিটো মানে কামতেই মানে এটা আবেগ জড়িত হৈ থাকে গতিকে তাৰ পৰা এটা আবেগ মানে সেগ্ৰিগেট কৰি ওলোৱাটো মানে যথেষ্ট দৰকাৰ মানে দিগদাৰ তথাপি তাৰ মাজতে মই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা ঋষি যি আচলতে মানে যাক লৈ মানে ডেষ্টিনেশ্যন মানে কনচেপ্টটো মনলৈ আহিছিলে যেতিয়া মানে সি যেতিয়া স্বৰ্গগামী হ'ল ঢুকাইছিলে তেতিয়া সেইটোৱে এটা মানে জীৱনৰ সেইটো এটা খুব মানে আবেগিক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত কিন্তু সেইটো মানে আবেগিক বুলি আচলতে মানে ক'বলৈ বেয়া লাগে মানে যিহেতু তাৰ পৰাই ডেষ্টিনেশ্যনৰ কনচেপ্টটো মনত আহিলে সি এটা সময়ৰ কাৰণে হয়তো আছিলে পৃথিৱীত তাৰপিছত সময়ৰ কাৰণে সি এটা আছিলে তাৰ যেতিয়া সময় শেষ হ'ল গোটেইখিনিকে তাৰপিছত সি আকৌ গ'লগৈ গতিকে সেই বস্তুটোৱে এটা আবেগিক আছিলে কিন্তু সেইটো মই অকলে এটা ডিছক্ৰিমিনেট সেইটো কাৰণে কৰিব নিবিচাৰো যে তেনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈ আছে ডেষ্টিনেশ্যনত বহুতো আছে ল'ৰা-ছোৱালী বহুতৰ কিবা নহয় কেতিয়াবা কিবা হয়তো অসুখ হৈছে কোনোবা গৈছে আৰু কোনোবা হয়তো বহুত সৰুতে আহি ডাঙৰ হৈছে বয়স হৈ তাতে ঢুকাইছে গতিকে সেই সকল যেতিয়া বিস্মৃত হয়
তেতিয়া সেই সময়ত এটা আমাৰ আবেগ মানে মনত থাকি যায়, দুখ লাগে, মানে মনত থাকি যায় যে এইজন আমাৰ মাজতে আছিলে, এতিয়া নাই। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা মানে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একেই হয় আৰু। গতিকে এটা মানে এইটোৱে মোৰ এটা যে জীৱনৰ আটাইতকৈ আবেগিক ঘটনা, তেনেকুৱা বুলি আচলতে বিচাৰি উলিয়াবলৈ অসুবিধা হয় মানে। এনে যিখিনি আপোনালোকৰ ডেষ্টিনেশ্যনত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক দিশৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে নেকি বাইদেউ? হয়, ইয়াতে আচলতে ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰ আমি প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ এটা এছেছমেণ্ট হয়। তাতে তেওঁলোকক আচলতে আমাৰ দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হয়, এডুকেবল গ্ৰুপ আৰু ট্ৰেইনেবল গ্ৰুপ। আৰু এডুকেবল গ্ৰুপত যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ আকৌ ইণ্টেলেকচুৱেলি যোনখিনি তেওঁলোকৰ এবিলিটি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তেওঁলোকৰ মানে একাডেমিক মানে প্ৰগ্ৰেম বিলাক দিয়া হয়। গতিকে আৰু এনেকুৱা হয় মানে তেওঁলোকৰ মাজত মানে আমাৰ যোনখিনি আছে ডেষ্টিনেশ্যনত, যোনখিনি আৱাসী আছে, তেওঁলোকৰ আচলতে খুব কম সংখ্যকে মানে তেওঁলোকে মাইল মানে তেওঁলোকে ইণ্টেলেকচুৱেলি ডিচেবল হয়। গতিকে বাকী যিহেতু বহুতখিনি মানে চিভিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, গতিকে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো একাডেমিক খিনি ভাবিব নোৱাৰি, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কেতিয়াবা দুই এটা ওলাই যাক আমি স্কুললৈ পঠাওঁ, নৰ্মেল যাতে তেওঁলোকে এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম আছে সেইখিনি তেওঁলোকে যাতে এটেণ্ড কৰিব পাৰে, তেনেকে আমি কিছুমানক স্কুললৈ পঠাওঁ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে। বাকীখিনিক আমি স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম দিওঁ, ফাংচনেল একাডেমিক বুলি কয়, ব্যৱহাৰিক, তেওঁলোকে যোনখিনি নিজৰ নামটো লিখা মেলা কৰিব পাৰে বা কিবা দৰকাৰী তেওঁলোকে নিজৰ অত্যাৱশ্যকীয় আখৰখিনি তেওঁলোকে যাতে চিনি পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি কিবা শব্দবিলাক পঢ়িব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক মানে হিচাপ নিকাচ অংক তেনেকুৱা শিকোৱা হয়। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে খুব, আৰু সেইটো আচলতে খুব কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীকে আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে দুজনমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত এটেণ্ড কৰিছে আৰু শ্ল' লাৰ্ণাৰ তেওঁলোক, আৰু মানে তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে গৈছে, তেনেকুৱা দুই এজন থাকে। আৰু বাকীবিলাকৰ আমি আচলতে ভকেশ্যনেল দিশটোত, কাৰিকৰী শিক্ষাৰ দিশটোত বা এনেকুৱা ডমেষ্টিক স্কিল যেনেকুৱা ঘৰুৱা কাম কাজত হেল্প কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা সেইবিলাকত আমি বেছিকে গুৰুত্ব দিওঁ। সেইখিনিতে অলপ বেলেগ দিশলৈ আহোঁ বাইদেউ। হয়। আমি শুনিবলৈ পাওঁ প্ৰায় যে ছাবষ্টেন্স এবিউজ হৈছে এটা মানে মানসিক অসুবিধাৰ এটা কাৰণ। মানসিকভাৱে মানে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ছাবষ্টেন্স এবিউজৰ বাবেও। এইটোৰ বিষয়ে অলপমান কিছু কথা ক'ব পাৰিব নেকি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক? হয়, ছাবষ্টেন্স এবিউজ আচলতে মানসিক অসুবিধাৰ এটা কাৰণ বুলি ক'ব লাগিব। মানসিক অসুবিধা মানে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নহয়, আচলতে ল'ৰা বা এটা শিশু বা এটা এডলেচেণ্ট কেনেকুৱা এটা মানে বাতাবৰণত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, সেইটোৱে মানে আচলতে তেখেতৰ তাৰ মানে মানসিক যোনটো অৱস্থা তাত মানে সেইটোৱে এটা কাৰক হিচাপে কাম কৰে। যদি ঘৰখনৰ এটা মানে সুস্থ সবল এটা মানসিক বাতাবৰণ আছে, এটা মানে পজিটিভ এটা বাতাবৰণ আছে, তেতিয়াহ'লে এটা শিশুৱে তাত মানে সকলো ধৰণৰ মানে তেওঁ এটা এনভাইৰনমেন্ট পায়, নিজকে মানে এটা ভালদৰে গঢ়ি উঠা বা কিবা এটা সমস্যা আহিলেও শ্বেয়াৰ কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে বাতাবৰণ খুবেই দৰকাৰ। আৰু যদি সেই বাতাবৰণটো নাপায়, সেই যেতিয়া বাতাবৰণটো নাপায়, তেতিয়া মানসিকভাৱে শিশুজন হয় দুৰ্বল হ'ব বা মানসিকভাৱে কিছু অস্থিৰ হ'ব, আৰু তেতিয়াই আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ সংগত পৰি হয়তো কোনোবাই যদি ঘৰখনৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কোনোবা এটা ছাপৰ্ট চিষ্টেম হিচাপে তেওঁক লাগিলে বেয়া কাম কৰিবলৈকে মানে ছাবষ্টেন্স ল'বলৈকে বা তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁক যদি মানে আহ্বান জনায়, তেতিয়াহ'লে সেইফালে তেওঁ গতি কৰে। গতিকে এইটো ঠিক যে এটা মানে সুস্থিৰ মানসিক বাতাবৰণ খুবেই দৰকাৰ, আৰু মেণ্টেল হেল্থ এইটো বিষয়টো মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃসকল আজিকালি সজাগ হ'ব লাগিব। ঘৰখনত যোনবিলাক জইণ্ট ফেমিলি আছে, তেওঁলোকৰ যৌথ পৰিয়ালত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ
প্ৰতিজন মানুহে মানে ডাঙৰ সিনিয়ৰ মানুহ তেওঁলোকে মানে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অলপ মানে তেওঁলোক মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো যাতে এটা পজিটিভ ৰূপত থাকে এটা ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেন্ট হয় যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক তেওঁলোকে মানে নিজৰ মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায় নহলে মানে আজিকালি মানে যেনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল আমাৰ সামাজিক স্থিতি হৈছে আমাৰ মানে ঘৰৰ বাহিৰটো ভাবার লগে লগে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান মানে মানুহ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মানে মটিভ লৈ মানুহ থাকে ধৰিব নোৱাৰি বা যিবিলাক এতিয়া ড্ৰাগছৰ পেডলাৰে হওক বা ড্ৰাগছৰ যিবিলাকে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে হওক মানে সকলোৱে এটা মানে মটিভত থাকে যে কেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পোৱা যায় যিবিলাক অলপ মানসিকভাৱে ডিপ্ৰেছিভ হওক বা কিবা কাৰণে তেওঁলোকে মানসিক অশান্তিত ভুগিছে তেওঁলোকক এটা মানে ভ্ৰান্ত সমাধানৰ মানে সলিউশন দেখুৱাই তেওঁলোকক মানে তাৰ প্ৰতি মানে আকৃষ্ট কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা সুস্থ মানসিক বাতাবৰণৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্কুল কলেজ বিলাকতো শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ষ্টুডেণ্টৰ লগত এটা মানে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব মানে পঢ়া শুনা কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেন্ট থাকিব লাগিব যে প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে স্কুলত থকা সময়খিনিত শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা কিবা অসুবিধা হলে তেওঁলোকে যাতে ফ্ৰেণ্ডলি ক'ব পাৰে তেওঁলোকে মানে বুজি উঠে তেওঁলোকে যে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ মানে সমাজত কোনোবা নহয় কোনোবা আছে যাতে তেওঁলোকৰ কিবা সমস্যা হলে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে সেয়া হয় ঘৰত নিজৰ পিতৃ মাতৃক ক'ব পাৰে বা ঘৰখনৰ কোনোবা বেলেগ অভিভাৱিকা থাকিলে ক'ব পাৰে স্কুলত হলেও শিক্ষয়িত্ৰী ক'ব পাৰে যাতে এটা মানে এনেকুৱা এটা সামাজিক এটা মানে চিষ্টেম থাকে যাতে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে এটা মুক্ত মানে বাতাবৰণ এটা অনুভৱ কৰিব পাৰে হয় বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছো আপোনাক যে আমাৰ এতিয়া সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰত আপুনি কি ভাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন যাতে মানে যিসকল শিশু অকমান অক্ষম থাকে তেখেতসকলৰ বাবে এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেন্ট গঢ় লওক তাৰ কাৰণে আপুনি সমাজখনত কেনেকুৱা দিশত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আপুনি সমাজত আচলতে আজিকালি দেখা পাইছো সমাজৰ মানে আগতকৈ আমি যেতিয়া 2005ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়াতকৈ এতিয়া যথেষ্ট সলনি হৈছে এতিয়া দেখিছো মানে আৰু এই সলনি হোৱা মানে সিচুৱেশনটো চাই খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই মানে পজিটিভ এতিয়া দেখো স্কুল কলেজৰ হওক বা সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহে হওক কিবা এটা সামাজিক কামত তেওঁলোকে মানে ভাগ ল'বলৈ ভাল পায় যেনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে জন্মদিন হওক বা কাৰোবাৰ কিবা শুভ দিন বিলাক এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আহি চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ ভাল পায় তেওঁলোককো যাতে তেওঁলোকেও যাতে এই মানে আনন্দৰ এই পৰিৱেশত যাতে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ লগত সমানে তেওঁলোকে মানে শ্বেয়াৰ কৰে সেইটো মানে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে দেখি গতিকে মানে এইটো দেখা পাইছো বেলেগে কোৱাতকৈ এতিয়া মানে এইটো লাহে লাহে গঢ়ি উঠিছে এটা মনোভাৱ যে এতিয়া কিবা এটা হলে আমি দেখা পাওঁ বানপানীয়ে হওক তেতিয়া গোটেই ওলাই আহে মানুহ মানে আমাৰ চৰকাৰৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন সংগঠন বিলাক হওক ল'ৰা ছোৱালী বিলাক হওক ইণ্ডিভিজুৱেলিও মানুহক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহে কিবা এটা এতিয়া আমি পেণ্ডেমিক কৰোনাৰ টাইমতে আমি দেখা পাইছো যে ডেষ্টিনেশ্যনলৈও দেখিছো বহুত মানুহ আহিছে যে খবৰ লৈছে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে কিবা খোৱা বোৱাৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি কিবা অসুখ বিসুখ হৈছে নেকি কিবা বস্তুৰ দৰকাৰ হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ এটা মানে খুব মানে সহায় মানে তেনেকুৱা এটা ছাপৰ্টিভ হেৰি দেখা পাওঁ গতিকে মানে যিকোনো সময়তে গতিকে মানুহৰ এই যোনটো মানে তেওঁলোকৰ মানে বুজি উঠিছে যে মানুহক সহায় কৰা যোনটো মনোভাৱ বা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ প্ৰতিও যি মৰম তেওঁলোকৰ সহানুভূতি দেখিছো মানে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আৰু এইটো গঢ়ি উঠিছে আৰু এইটো আৰু গঢ়ি উঠা ভাল তাৰ মাজতে আমি কেতিয়াবা এটা আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা যাতে বুজি নাপায় বহুতে ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক যে কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিহেতু আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে তেওঁলোকৰ অকল যে নিজৰ
ইন্টেলেকচুৱেলি তেওঁলোকে ডিসেবল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰে বা নিজে খাব বব নোৱাৰে সেইটোৱে নহয় তাৰ উপৰি বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে আচৰণগত সমস্যাও থাকে যিটোৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সামাজিকভাৱে যোনবিলাক আমি মানে একচেপ্ট নকৰো গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান ব্যৱহাৰ মানে আচৰণ সময়ে সময়ে তেওঁলোকে দেখুৱায় যেনে ধৰণে তেওঁলোকে খুব চিঞৰে কিছুমানে হয়তো কিছুমানে খুব কন্দা-কটা কৰিব পাৰে কিছুমানে হয়তো ৰাস্তাত ঘূৰি থাকোতে তেওঁলোকে এটা ডেভেলপ কৰি ললে বিহেভিয়াৰ খুব বেয়া মাত কথা কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বাহনি দলিয়াই পেলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ খুব মানে কিছুমানৰ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰা হেতুৰ তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰোল নাথাকে যতে ততে কৰে বা সেইবিলাক হাতেৰে মানে দাঙি ধৰি যতে ততে দলিয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে আছে আচৰণগত সমস্যা আৰু এইবিলাক মানে কি হয় হঠাতে যেতিয়া নতুনকে কোনোবা এজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কন্টেক্টত অহা যায় বা আহে তেওঁলোকক বুজি উঠাটো প্ৰব্লেম হয় গতিকে এই সমস্যাখিনি বুজিবলৈ কমেও এমাহ মান লাগে তাৰ পিছত তেওঁলোকক আকৌ মানে আমি সহায় কৰি মানে সমস্যাখিনি মানে কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো সাকসেসফুল হোৱা যায় কেতিয়াবা হোৱা নাযায় কিন্তু সেই সময়ত কেতিয়াবা দেখা যায় কিছুমান মানুহে বিৰূপ মন্তব্য কৰে যে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক মানে এনেদৰে ৰাখিছে বা এনেকুৱা এওঁলোক ইয়াত থকাৰ যোগনে এওঁলোকক আপোনালোকে কৰবাত লৈ যাওক সেই তেনেকুৱা ধৰণে তেতিয়া মানে সেইবিলাক দেখিলে অলপ মানে ভাৱ হৈছে এই মানুহখিনিৰ মতে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মানে এটা দৰকাৰ বুজি উঠা দৰকাৰ যে এনেকুৱা বিশেষভাৱে যোনখিনি ইন্টেলেকচুৱেলি সক্ষম ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক মানে লালন তেওঁলোকক মানে এটা সাপোৰ্ট কৰাটো সহায় কৰাটো মানে সকলো ফালৰ পৰা মানে যথেষ্ট এটা মানে কঠিন কাম গতিকে তাৰ মাজত কেতিয়াবা এটা যদি ভুল হয় বা হেৰি হয় তেতিয়া মানে এটা বিৰূপ মন্তব্য নকৰি বস্তুটো এটা বুজি উঠি মানে তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে সেইটোৱে মানে আশা কৰিব পাৰি আৰু সমাজৰ পৰা হয় বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ এতিয়া এটা কথালৈ আহিছো ডেষ্টিনেশ্যনে ইমান ধুনীয়া ইমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে ইমান সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈ আছে সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে কৰা কাম বুলি কৈছো গতিকে আজি আপুনি আছে কাৰণে হয়তো ডেষ্টিনেশ্যন ইমানখিনি আগবাঢ়ি আছে ডেষ্টিনেশ্যন প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আপোনাৰ বাবে কাইলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে নে যে কাইলৈ আপুনি নাথাকিলে ডেষ্টিনেশ্যন কেনেদৰে জীয়াই থাকিব নাই সেই চিন্তাটোৱে আচলতে প্ৰথমৰ পৰাই আছে মানে ডেষ্টিনেশ্যন যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তেতিয়া এইটো ভাবিয়ে লৈছো যে এটা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা ছ'চিয়েল মানে সামাজিক এটা অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানটোত সমাজৰ মানুহৰ খুবেই দৰকাৰ মই যে কৈছো মোৰ যেতিয়া ল'ৰা আছিলে মই সদায় এটা চিন্তাত আছিলো যে মোৰ ল'ৰা মোৰ অবিহনে কেনেকে থাকিব আৰু মই সেইটো কল্পনাৰো অতীত আছিলে আৰু গতিকে সেইটোতো থাকিব লাগিব তেতিয়া ধৰি লৈছিলে এতিয়া ভগৱানে কৰাত কিবা এটা হ'ল সি আগত গুচি গ'ল যদি হয়তো সি তাৰ আগতে যদি মোৰ কিবা এটা হ'ব সেইটোতো এটা মানে মনত ধৰিয়ে লোৱা আছিল আৰু কি ঠিক তেনেধৰণে মই পৰিকল্পনা কৰিছিলো গতিকে প্ৰথম মই মানে মোৰ হাতত অস্ত্ৰ হিচাপে মানে মই এইটোৱে লৈছিলো যে ডেষ্টিনেশ্যনত যিবিলাক মানুহে কাম কৰে যিবিলাক মানুহ জড়িত হৈ আছে প্ৰতিজন ষ্টাফেই হওক বা প্ৰতিগৰাকী সভ্য সদস্যাই হওক মানে যিটো আচলতে কাইণ্ডনেছ চিম্পেথি এম্পেথি মৰম দয়া সেই বস্তুখিনি প্ৰথম অনুভৱ কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি অনুভৱ নকৰে তেতিয়ালে তেওঁলোকে এটা যদি ডিউটি হিচাপে কৰি থাকে এটা ডিউটি হিচাপে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বেছি দিন চলি থাকিব নোৱাৰে যদি কোনোবাই কিবা এটা থকালৈকে তুমি যেনেকে কৈছা যে থকালৈকে থাকিব আৰু নথকাৰ পিছত সেইটো কি হ'ব ঠিক নাই কিন্তু যেতিয়া এটা মানে বন্ডিং ক্ৰিয়েট হ'ব মানুহৰ মাজত যে ইয়াৰ প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে নট অনলি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নহয় তাতে যোনখিনি মানুহ আমি এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা তাতে যোনখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড তেওঁলোকৰ মানে ঘৰত কেনেকুৱাখিনি দৰকাৰ মানে তেওঁলোকেও যাতে এটা মানে ভাল মানে আনন্দ সুখময় পৰিৱেশত থাকে আৰু তাৰ পৰাহে তেওঁলোকে ওলাই আহি যাতে এটা ভাল চাৰ্ভিচ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে দিওঁতে এটা এনেকুৱা এটা কালচাৰ গঢ়ি উঠিব যে তেওঁলোকে তাৰ মাজত কোনোবা থাকক নাথাকক মানে ময়ো তেওঁলোকৰ মাজত এজ এ ফাউণ্ডাৰ নহয় এজন কৰ্মীৰ দৰে এতিয়া মই তেনেকেই ভাবো
গতিকে মই আজি আছো মই কৰি আছো তে মই হয়তো নাথাকিলে আৰু বেলেগ কোনোবা থাকিব কৰি থাকিব মানে এইটো এটা অবিৰত এটা মানে কৰ্ম সংস্কৃতি আৰু এইটো এনেদৰে গৈ থাকিব গতিকে আৰু মোৰ যোনটো টিম আছে তাৰ ওপৰত যথেষ্ট বিশ্বাসী এতিয়া মানে আমাৰ মই যেনেকে কওঁ চুমকি হওক পেৰিন হওক মানে তেওঁলোকক এৰি মানে ডেষ্টিনেশ্যন কল্পনা কৰি মানে আৰু তেওঁলোক এতিয়া মানে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ বয়স আছে সময় আছে তাতে ইনভলভ হৈ থকা বিক্ৰম বা প্ৰতিটো অঞ্চল প্ৰতিটো মানুহৰে মানে যথেষ্ট তেওঁলোক মানে যুৱকে হয় এতিয়া যুৱক যুৱতীয়ে হয় গতিকে তেওঁলোকৰ আগত অফুৰন্ত সময় আছে আৰু আমি নতুনকে মানে আমি এটুকুৰা মানে মাটি চুনাপত লোৱা আছে তাতে আমাৰ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কৰি তেওঁলোকৰ এটা স্থায়ী মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এটা মানে যাতে সেইটো আৰু থাকি যায় পাৰ্মানেণ্টলি তাৰ কাৰণেও আমি চেষ্টা কৰি আছো গতিকে এইটো যাতে মই থাকো নাথাকো সেইটো মেটাৰ নকৰে কিন্তু ডেষ্টিনেশ্যন যাতে সদায় থাকি যাব তাৰ এটা সুস্থ পৰিকল্পনা আমাৰ হাতত আছে আৰু সেইকাৰণে মানে এইটো আৰু যে কেতিয়াবা ডেষ্টিনেশ্যন থমকি ৰব সেইটো আমি কেতিয়াও নাভাবো আৰু এতিয়া দেখিছো মানে ভাল লাগে মানে ডেষ্টিনেশ্যনৰ অনবৰতে মানুহ আহিয়ে থাকে মানে আৰু সকলোৱে মানে এতিয়া মানে ডেষ্টিনেশ্যন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কি কৰিছিলে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা মানুহ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত এটা অনুষ্ঠানত আৰু তাৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহে আৰু প্ৰায় সদায়ে আহে তেওঁলোকক খবৰ কৰিবলৈ চাবলৈ যে এইটো যিটো এটা সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে সঁচাকৈ মানে এইটো এটা মানে খুব পজিটিভ চাইড গতিকে এইটো আগলৈকে চলি থাকিব আৰু এনেদৰে ডেষ্টিনেশ্যনত মানে মানুহখিনিয়ে মানে যোনখিনি আৱাসী আছে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ পাব আৰু নতুন নতুন আহিলেও কোনোবা থাকি যাব মানে এটা পজিটিভ হেৰি মানে আমি দেখা পাইছো গতিকে এইটো নহয় যে ডেষ্টিনেশ্যন মই আছো কাৰণে আজি আছে মই নাথাকিলে কালিলৈ স্তব্ধ হৈ যাব এইটো মানে নহয় এইটো এটা মানে ভাল এটা মানে চলি গৈ আছে হয় বাইদেউ এতিয়া আগলৈ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক এই কামটোত মানে ইনভলভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰভাইড কৰা ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকৰ পৰা তেনেকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে হেৰি কৰা মাতি অনা ষ্টুডেণ্টছক তেনেকুৱা কথা চিন্তা কৰিছে যাতে মানে আগলৈ ধৰক আমাৰ প্ৰজন্মটো যিমান দূৰ উঠি যাব সিমান দূৰলৈকে আগলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকো এই কামটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হওক যাতে হয় আসলে ডেষ্টিনেশ্যন তেনেধৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি হওক নেৰিম NEF তেনেকে বহুতখিনি ইউনিভাৰ্চিটি ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি সকলোৰ পৰা আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বিলাক আহে স্কুল বিলাকৰ পৰাও আহে আৰু তেওঁলোকে মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বিলাক যেতিয়া থাকে ইয়াতে তেওঁলোকে মানে আৰু দেখি খুব ভাল লাগে যে নৱপ্ৰজন্মৰ মানে তেওঁলোকৰ এটা খুব মানে ভাল কাম কৰাৰ মানে মনোবৃত্তি আছে তেওঁলোকে খুব ভাল পায় কৰি ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ লগত ইনভলভ হৈ খুব ভাল পায় আৰু এতিয়া আমি দেখিছো যে যিটো আমি ড্ৰাগছৰ সঁহাৰি বুলি যিটো আমি প্ৰগ্ৰেম হাতত লৈছো তাতো দেখিছো যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰ্ণছ আৰু ইণ্টাৰ্ণছে নহয় বিভিন্ন মানে কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে যুৱ প্ৰজন্ম তাত মানে গোট খাইছে এটা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপো আছে তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে কেনেকে কাম কৰিব গতিকে এইবিলাক মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকেও আহি খুব উৎসাহ পায় আৰু আমিও মানে ডেষ্টিনেশ্যনৰ এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম মানে দিব বিচাৰো বা দিছো যে যোনে যেনেকে কৰিব পাৰে ভাল কাম কৰি মানে আমাৰ এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে আমি সকলোকে মানে এটা ৱেলকাম কৰো যে ডেষ্টিনেশ্যনত আহক আৰু ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ সমাজত আমাৰ দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু এইটো আচলতে কোনোবাই এটা টিমে বা মানে এটা গ্ৰুপে আমি অকলে কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আমি ধৰক মানসিকভাৱে যোনখিনি আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলি ডিচেবল ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি তাৰ কাৰণে এটা চিন্তা কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিলো কিন্তু তাৰ উপৰিও যেনেকে এতিয়া আমি ছাবষ্টেন্স এবিউজৰ ওপৰত কৈছো আৰু বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে গতিকে সেই সমস্যাখিনি আশা কৰি নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকে ডেষ্টিনেশ্যনত ইনভলভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকে নতুন নতুন চিন্তাধাৰাৰে এই ভাল কামবিলাক তেওঁলোকে ডেষ্টিনেশ্যনৰ পৰা কৰি যাব আৰু তাৰ বাবে আমি সদায় সহায় কৰিম সেয়া আমি আহ্বান জনাইছো বাইদেউ দৰ্শকসকলৰ মাজত দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে আপোনাক সুধিছো আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত যদি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ডেষ্টিনেশ্যনৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এখন আমালৈ মেইল কৰিলে হ'ব মানে তেওঁৰ যোনটো ইচ্ছা লেটাৰ এখন দিব লাগে ইণ্টাৰেষ্ট শ্ব' কৰি সেইখন আমালৈ মেইল কৰাৰ পিছত info.destination2@gmail.com তাতে তেওঁলোকে মেইল কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ব ঠিক আছে বাইদেউ
হয় এতিয়া দৰ্শকসকলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আগবঢ়াব বিচাৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাইকটো আনমিউট কৰি ল'ব পাৰিব সুধিবলৈ আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে চেট বক্সতো এৰি দিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ খুব ভাল লাগিলে শুনি পেলাই মোৰ নাম মিলিন্দ দত্ত আৰু আৰ্চিতাও খুব ভাল কৰিছে ইমান শুদ্ধ অসমীয়া কৈছে যে মোৰ এতিয়া মুখখন খুলিবলৈ ভয় লাগি গৈছে তথাপিও মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে যে ইমান কাম কৰি আছে শুনি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তো মোৰ এইটো কুৱেশ্যন আছে এনেকুৱা আৰু আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে নেকি অসমত যোনে আপোনালোকে এতিয়া গুৱাহাটীত কৰি আছে কাহিলীপাৰাত এতিয়া যদি আমাৰ যোৰহাট বা ডিব্ৰুগড় তেনেকুৱা মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতৰ সকলৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে নেকি কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেনেকুৱা এনেকুৱাতো এতিয়া অসমত যথেষ্টখিনি গঢ়ি উঠিছে যোৰহাটতো আছে প্ৰেৰণা বুলি তাৰপিছত আপোনাৰ নগাঁৱত আছে গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল তাৰ গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল NGO তাৰ আণ্ডাৰত এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তেনেকে দুলীয়াজানৰ মৃণাল জ্যোতি আছে তাৰপিছত আছে আৰু নলবাৰীত আছে সাৰথী বুলি তপোবন বুলি তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া মানে বহুতখিনি মানে তেনেকুৱা চাইল্ড কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অসমত আছে যিসকলে মানে শিশুসকলক এনেকুৱা স্পেচিয়েল শিশুসকলক মানে তেনেকুৱা সহায় কৰে আমি সেইখিনি অকমান ডিটেইলছ আপোনাৰ পৰা লৈ ল'ম আৰু কুৱেশ্যন আছে জেনেৰেলি মানুহে কয় আৰু বাহিৰৰ দেশত জেনেৰেলি স্পেচিয়েল নিড চাইল্ডৰ লগত এনিমেলছ মোৰ ওচৰতে বহি আছে এনিমেল কানেক্ট কৰা হয় মানে কিছুমানক ঘোঁৰাৰ লগত কানেক্ট হয় স্পেচিফিকেলি ডাউন চিণ্ড্ৰম থকা ল'ৰা ছোৱালী আই থিংক কানেক্ট উইথ হৰ্চেছ they seems to be understanding each other so আপোনালোকৰ হেতু কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিছে নেকি কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনিমেলৰ কানেকশ্যন কিবা আপোনালোকৰ তাত আছে নেকি সেইটো আমি আচলতে মানে প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মানে এতিয়া যোনটো জেগাত তেওঁলোক আছে যিহেতু সেই জেগাটো মানে খুব মানে ডাঙৰ আহল বহল নহয় যাতে আমি তাতে এনিমেল তেওঁলোকৰ লগত ৰাখিব পাৰো তেনেকুৱা এটা আচলতে পৰিৱেশ নাই তথাপিও মই নিজে মই কেতিয়াবা তাৰ শিশু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেতিয়াবা মই ঘৰলৈ ইনভাইট কৰোঁ আহে কেতিয়াবা সিহঁতে লাঞ্চ খাই থাকে হয়তো কেতিয়াবা মই এদিন থাকিবলৈও তেনেকে মাতো তেতিয়া মোৰ নিজৰ দুটা পেটছ আছে সেইকেইটা সিহঁতক মই দেখো মানে মই দেখা পাওঁ দে সিহঁতে মানে ইমান ইন'চেণ্ট মানে আহিলে এতিয়া বেলেগ যেতিয়া মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ আহিলে সিহঁতক মানে এটা জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড আছে এটা লেব্ৰাডৰ আছে সিহঁতক মানে দেখিলে ভয় খায় বোলে সিহঁতেও যেতিয়া গ্ৰীট কৰিবলৈ যায় সিহঁতৰ ৱে অফ মানে গ্ৰীটিংছটো একদম জঁপিয়াই চিঞৰ বাখৰ কৰি তেনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু ইহঁতক দেখা পাওঁ যেতিয়া মোৰ তাৰ পৰা আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সিহঁতে মানে সেই চাইডটো নাচায় সিহঁতে মানে পেটছকেইটা দেখাৰ লগে লগে সিহঁতে ইমান ভাল পায় মানে অকণমান চক খালে আকৌ মৰম কৰে মানে তেতিয়া মই ভাবো দে এদিন মই মোৰ ল'ৰাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছো যে সিহঁত মানে ইমান ইন'চেণ্ট সিহঁতে যে কুকুৰটোৱে হয়তো কিবা এটেক কৰিব হেৰি কৰিব সেইটো সিহঁতে নাচায়ে সিহঁতে খালি মৰম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় গাটো মোহাৰে মানে সেই বস্তুটো সঁচাকে মানে ভাল লাগে আৰু যদি তেনেকে এনিমেলৰ লগত দিয়া যায় সেইখিনি মই চাই পিনে মাজে মাজে দেখিছো যে সিহঁতে ধুনীয়াকে মানে পাৰিব মানে আৰু সেইটো এটা ভাল সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব খেলা ধূলা আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোক সোণাপুৰত এটা হেৰি কৰিব খুজিছে আপোনালোকে স্বাৱলম্বী বুলি অনুষ্ঠানটোৰ লগত কানেক্ট কৰিছে নেকি স্বাৱলম্বীৰ লগত কানেক্ট কৰা নাই কিন্তু মই জানো উৰ্মিবা তাতে কৰি আছে সেইফালে উৰ্মি বাৰু তেওঁলোকে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি আৰু আমাৰ এইটো আচলতে মানে এতিয়া আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টটোতহে আমি গুৰুত্ব দিম বেছিকে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আচলতে আমাক অলপ ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আমি আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ পাব্লিচিটি কৰি যদি কোনোবাই যিমানেই নহওক কম পৰিমাণে হওক বা বেছিয়ে হওক মানে আমি এটা মানে ঘৰ সিহঁতৰ কাৰণে বনোৱাৰ কথা ভাবিছো মানে বাকীখিনি আমি পিছত মানে প্ৰথম ইনিচিয়েলি এটা ঘৰ
ঘৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ মানে অলপ অলপকে আমি তেনেকে কৰি যাম বুলি ভাবিছো প্ৰথম এটা ডাঙৰ হিউজ প্ৰজেক্ট হাতত নলওঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আৰু কৰি যাম সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনোবাই সহায় কৰিব পাৰে কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হওক বা ইণ্ডিভিজুৱেলি হওক যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰথম এটা থকা ঘৰ পাৰ্মানেণ্ট এটা ঘৰ তেওঁলোকৰ যাতে গঢ়ি উঠে আপোনালোকে যে মাটিটো অলৰেডি পালে নে আপোনালোকে বিচাৰি আছে নাই মাটি এটুকুৰা আছে আমাৰ তাতে সেইটুকুৰা আচলতে আমাৰ মানে অকুপাই মানে বহু দিনৰে আছে মানে এটুকুৰা মাটিত সেই মাটিটো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমাৰ আচলতে এলটমেণ্টৰ কাৰণে আমি এটা ফাইল প্ৰচেছ হৈ আছে তেওঁলোকক আমি মানে জনাইছো তেওঁলোকে সেইটোত আৰু অনুমোদন আৰু অলপ কাম বাকী আছে যদি তেওঁলোকে সেইটো অনুমোদন জনায় তেতিয়াহ'লে ডেষ্টিনেশ্যনৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আৰু এতিয়াও আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ পৰা যিহেতু আমাৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমাক কৈছে যে এতিয়া আপোনালোকে তাতে বনাব পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি যিহেতু আমি মাটিটো পাৰচেজ কৰি লোৱা মাটি সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে যে ফান্ডিঙৰ কথা কৈছে তো মই এইটো সুধিব খুজিছো আপোনালোকে যে প্ৰথমে আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কেইজন ষ্টাফ মেম্বাৰ আছে এতিয়া আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আচলতে কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আছে ধৰক যেনেকৈ আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ বৰ্ড এডাল্ট হোমৰ প্ৰজেক্টটো বেলেগ চিলড্ৰেনৰ প্ৰজেক্টটো বেলেগ তাৰ উপৰিও এডভকেচি এৱাৰনেছৰ প্ৰজেক্টখিনি বেলেগ গতিকে সেই গোটেইখিনি সাঙুৰি আমাৰ প্ৰায় এতিয়া 27 মান আছে ষ্টাফ তাতে ওকে তো আপোনালোকে যে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ফান্ডিং কেনেকে পাইছিলে আপোনালোকে কেনেকে সেইটো আমাৰ নিজৰ কাৰণেও সুধিছো কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ফান্ডিঙৰ কাৰণে প্ৰথমটোতো আমাৰ জাষ্ট এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ আছিলে এই ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক মানে ৰাখাৰ তেতিয়া মোৰ অসুবিধা হোৱা নাছিলে মানে মোৰ ঘৰটো নিজৰ আছিলে আৰু মোৰ মানে ফাৰ্নিচাৰ বহুতখিনি মোৰ নিজৰে আছিলে কাৰণ মই পুৰা হোল হাৰ্টেডলি মই একো ডিফাৰেঞ্চ লগা নাছিলো যে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক লৈয়ে যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু মই প্ৰতিটো ভাবিছিলো এটা মানে এইটোৱে এটাই ঘৰ হ'ব সিও থাকিব আৰু তেতিয়া মই সেই সময়ত মানে খুব আবেগিকো আছিলো খুব ইম'চনেল আছিলো গতিকে মই ঘৰখনৰ মোৰ প্ৰতিটো বস্তুৱেই শ্বেয়াৰ কৰিছিলো বিচনাখন মোৰ নিজৰ আছিলে তেনেকুৱা চফা হওক ডাইনিং কিচেনৰ যিমানবিলাক বস্তু আছিলে এতিয়াও যিমানবিলাক তাতে কাপবৰ্ড আছে হেৰি আছে বহুতখিনি বস্তু মোৰ নিজৰে আছিলে মানে গতিকে মই তেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু সেই সময়ত মানে মই নিজেও মানে লিড ল'ব পাৰিছিলো কাৰণ মই নিজে স্পেচিয়েল এডুকেটৰ আছিলো গতিকে তেওঁলোকক পঢ়া শুনা মই বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী কাম হয় খালি মই 2-3জন মান কেয়াৰটেকাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে গতিকে সেইখিনি আৰু মই মানে এটা যিহেতু মই ফেমিলিৰ পৰা লৈছিলো আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাপূৰ্ণ ফেমিলি মানে দিব পৰাকে আছিলে মানে কেপাচিটি গতিকে মই ইনিচিয়েলি ফিজ হিচাপে মানে মই লৈছিলো কিছুমান মানে আৰু সেই পইচাটো এইটো কাৰণে লোৱা হৈছিলে যে যিখিনি পইচা শ্বৰ্টেজ হ'ব খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত বা হেৰি হ'ব কাৰণ তেতিয়া নতুনকে ষ্টাৰ্ট কৰিছো যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানুহে নাজানিছিলো পাব্লিচিটিও নাছিলে গতিকে সেয়া পইচাৰে মই মানে তেনেকে সিহঁতক চলোৱা হৈছিলে পিছলে গৈ মানে মানুহ লাহে লাহে আহিব ধৰিলে গম পালে তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে অজন্তা নেওগ বাইদেউ এবাৰ আহিছিলে তেতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন 3 বছৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু বাইদেউ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা 50,000 তাত ফাৰ্ষ্ট আমি মানে ডনেশ্যন পাইছিলো তেনেকুৱা তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে মানুহে টাইমছত হওক তেনেকে মানে সহায় কৰি আছে আৰু তো মোৰ দুটা লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে এটা হ'ল যিহেতু মই আধা টাইম মই ইউএছতে থাকো মিনিয়াপলিছত আৰু তাত এনেকুৱা বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু আপোনালোকক যদি কিবা হেৰি লাগে ইনফৰমেশ্যন লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে মোৰ কেইজনমান বন্ধু আছে যোন বিহেভিয়াৰ হেল্থ কনচালটেণ্ট or analyst basically behavioral health analysis for kids আৰু সিহঁতৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠানো আছে যাত স্পেচিয়েল নিড কিডছক সিহঁতি ট্ৰেইন কৰে আৰু তেওঁলোকে অলছ' কৰ্পৰেটৰ লগত কাম কৰে কিছুমান যেনেকে প্ৰডাক্ট আছে যোনবোৰ পেকেজিং কৰিব লাগে ইজি হয় খালি পেকেজ কৰিব লাগে তাতে যাতে স্পেচিয়েল নিড মানুহক হায়াৰ কৰে অ'কে মানে চিম্পল ৱৰ্ক যে যোনটো কি বুলি কয় আপোনাৰ ৰিপিটেটিভ ৱৰ্ক সেইবোৰ তাৰমানে তেওঁলোকে কৰ্পৰেট বিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰি লয় কি আপোনালোকে 10জন মানুহ ৰাখিবনে বা হোৱাট এভাৰ নাম্বাৰ অ'কে তেতিয়ালৈকে আৰু
এওঁলোকে ট্ৰেইন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ এনালিষ্ট এগৰাকী থাকে এই জাগাটোত যেতিয়া হৈ থাকে তো আৰু তেনেকুৱা সিহঁতৰ বহুত ট্ৰেইনিং আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত US বহুত আগত আছে আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা হেল্প হ'ব নেকি যদি আমি তেনেকুৱা কিছুমান মেটেৰিয়েল ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েল আনিব পাৰো আৰু আপোনালোকৰ পৰা জানিব খোজো যে আপোনালোকৰ কি ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েল লাগে autistic kids কাৰণে how would you deal with autistic kids so the autistic kid could be independent আৰু তেওঁ সবাইতো ultimately independent হোৱাই বিচাৰে so আপোনালোকক যদি কিবা তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েল বা যি লাগে আপোনালোকে ক'ব পাৰে আমাক আমি আনিব ট্ৰাই কৰিম আৰু এগৰাকী আমাৰ লগতে আছে জাকিয়া বুলি তেখেতৰ ল'ৰাটো I don't know exactly কি অসুখ আছে কিন্তু তেখেতৰ লাইফত one of the main goal হৈছে to work with special need kids তেওঁ মোক কৈ আছিলে কি মোক জনাবাচোন অসমত কোনে আছে তেওঁ এতিয়া নিউয়ৰ্কত থাকে তো এতিয়া মই তেওঁ মেছেজ দি আছে চাগে ৰাতিপুৱা উঠা নাই চাগে তেখেতক মই কৈছো আপোনাৰ এইটো চাবলৈ আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হ'বলৈ তেখেতেও বহুত হেল্প কৰিব পাৰিব আপোনালোকক থেংক ইউ এইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুতখিনি ছাপোৰ্টৰ দৰকাৰ হয় আৰু কোনোবা যদি আগবাঢ়ি আহে আৰু আপুনিও যিহেতু কৈছে আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ থাকিল ডেফিনেটলি আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়বিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ব হয়ও মাজে মাজে আমি বিচাৰিও যেনেকৈ অটিষ্টিক ল'ৰা ছোৱালী যোনবিলাক কৈছে যে টিচিং লাৰ্ণিং সেইবিলাক দৰকাৰ হয় তেনেকুৱাবিলাক আৰু আমি ভলুণ্টিয়াৰ যদি কোনোবাই কৰে সেইটোও আমি ভাল পাওঁ এমাহ বা 2 মাহ 3 মাহৰ কাৰণে এটা গ'ল হিচাপে লয় যে মই এইটো ল'ৰা ছোৱালীক মই এইটো বস্তু শিকাম তেওঁলোকে চাই যদি তেনেকৈ কাৰণ আমাৰ টিচাৰৰো আমাৰ যথেষ্ট শ্বৰ্টেজ আছে কাৰণ অটিষ্টিক ল'ৰা ছোৱালীক সাধাৰণতে 1:1 1:1 বা 1:2 অলপ মাইল গ্ৰুপ হ'লে 1:5 তেনেকুৱা ধৰণে টিচাৰ আচলতে থাকিব লাগে ৰেচিঅ'টো টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু আমাৰ আচলতে এনেকুৱা হৈ গ'ল 1:10 আমি ৰাখিব লগা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আচলতে ভলুণ্টিয়াৰৰ খুবেই দৰকাৰ আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে wolfing বুলি wolfing আৰু work away আপুনি চাব যদি work away এটা অনুষ্ঠান আছে work away কি হয় যে আপোনালোকে যদি লজিং আৰু ফুড প্ৰভাইড কৰে মানুহ ৱৰ্ল্ডৰ এনিৱেৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা জাৰ্মানীৰ পৰা US-ৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই আপোনালোকৰ লগত 3 মাহ মানৰ কাৰণে আহিব থাকিব হেল্প কৰিব আৰু তেনেকে কৰিলে বহুত লাভ হয় কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি বহুত আগত বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই you don't have to pay them okay তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত 3 মাহ মান কাম কৰিব হয় মানে ফুডিং আৰু লজিংটো তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব হয় আৰু এনেকুৱা নহয় কি হাই ফাই কিবা যদি আপোনালোকে থাকে যাতে ৰুম এটা থাকে আৰু খোৱা work away বুলি work এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ড একদম হেৰি কি বুলি কয় ধেমাজি কৰ্ণাৰ ভিলেজত অকে জাৰ্মানীৰ পৰা মানুহ আহিছে কি ধুনীয়া বাগিচা কৰি থৈ গৈছে ফ্ৰান্সৰ পৰা মানুহ আহিছে তো আমেৰিকানো আহিছে তো আৰু বহুত সেইখিনি এৰিয়াটো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে কাৰণ বেলেগ বেলেগ প্ৰস্পেক্টিভ লৈ আহিছে তো work away আৰু ইটো হ'ল wolfingটো মোৰ বোধে বেছিকৈ ফাৰ্মিং ৰিলেটেড মই ভালদৰে চোৱা নাই চাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু নহলে আপুনি মই আপোনাৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিম আৰু আপোনাৰ অফিসটো কাহিলীপাৰাৰ কোনখিনিত চেনেহৰ ওচৰত নেকি কোনখিনিত আছে বাৰু চেনেহৰ আমাৰ অপজিটে হয় এইটো আমাৰ ভগদত্তপুৰ বুলি এটা বাইলেন আছে সেইফালেদি সোমাই যাব লাগে অলপ গৈয়ে পায় হাউচ নম্বৰ 59 এই জুবিন গড়ত থকা যেটো ফ্ল্যাট আছে তাৰ ওচৰতে নেকি সেই ফ্ল্যাটটো পাৰ কৰি যাব লাগে সিনাৰ্জি সেইটো পাৰ হৈ আপুনি ৰাইট সাইডে যাব লাগিব ওকে আপুনি যেতিয়া আহিব যোগাযোগ কৰিব মোৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰটো আছে সাগে হয় মই গুৱাহাটীতে আছো আহিম কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো আমি লৈ পেলাই আমি ইয়াতে চ্যাট বক্সত দি দিম যোনে জয়েন কৰিব খোজে তো ব্যাক টু ইউ আসিতা ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি আমি পিছলৈ কথা পাতিম আকৌ হয় ধন্যবাদ Thank you, sir.
দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন কোনোবাই সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰিব খুব সম্ভৱ দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰশ্ন আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই যেহেতু গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠান বাইদেউ ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আপোনাৰ লগত খুবেই ভাল লাগিলে আজি সন্ধিয়াটো আৰু ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ লগতে দৰ্শকসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাৰ লগত এনেকৈ সন্ধিয়াটো পাৰ কৰাৰ বাবে আৰু এনাজৰীৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা যোন আজি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিলে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে আগলৈ আশা কৰিছো বাইদেউৰ লগত আৰু কিছু কথা পাতিব পাৰিম আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিম আপোনাৰ পৰা আৰু সেই বুলি কৈ আজিলৈ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ Thank you.